ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ. ಗುಹೆಯೊಳಗಿನ ಏಕಾಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಾಲಕ ಶ್ರೀಧರನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತ್ತು. ಭಗವಂತನ ಅಧಿಷ್ಠಾನವನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಮರ್ಥರ ವಚನವನ್ನು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಂಡ ಬಾಲಕ ಶ್ರೀಧರನು ಪಾತಾಳೇಶ್ವರದ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತವಾಸ, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಜಪಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗತೊಡಗಿದ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪೂರ್ಣತ್ವವೆಂದು ದೊರಕೀತು ಎಂಬುದೊಂದೇ ಆತನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರದ ಸಾರವಾಗಿತ್ತು. ಆಂಗ್ಲ ಮಾದರಿಯ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಅರ್ಥಹೀನ ಎನಿಸಿ ಶ್ರೀಧರನಿಗೆ ಸಕಲ ಮಾನವ ಕುಲಕೋಟಿಯ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಬಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಎನಿಸಿತು. ಆತನ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಚಿಂತನ, ಧ್ಯಾನ, ಜಪಗಳು ಆತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆವರಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದವು. ಪಾತಾಳೇಶ್ವರ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ನಿರತನಾಗುವುದು ಕ್ರಮೇಣ ಶ್ರೀಧರನ ದಿನಚರಿಯಾಗತೊಡಗಿತು. ಶ್ರೀಧರನಲ್ಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದವರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದ ಪಳ್ನಿಟ್ಕರ್ ಮಾಸ್ತರರು. ಅವರು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರರಾಗಿ ಶ್ರೀಧರನಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದರು. ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಸೆಳೆದದ್ದೇ ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬ ಮಾಸ್ತರರ ಮಾತು ಶ್ರೀಧರನಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ತೋರಿಸಿತು. ಪುಣೆ ಶಹರದಿಂದ ಸತಾರದೆಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಶ್ರೀಧರ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುಣೆಯಿಂದ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಬನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯದಶಮಿಯ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸರಿಂದ ಉಪದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾನಸ ದೀಕ್ಷೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ. ಲೌಕಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಲು ಸಿದ್ಧನಾದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಮಾಸ್ತರರು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಬಾಲಕ ಶ್ರೀಧರನು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಿ ಪೂಜೆಗೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡು ಆನಂದಿಸಿದರು. ಆತನ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ದೀಕ್ಷೆಯ 8 ಪ್ರಮುಖ ಸೂತ್ರಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದುವು. ಶ್ರೀರಾಮ ಜೈ ರಾಮ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ, 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 ಶ್ರೀರಾಮ ಜೈ ರಾಮ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ. ದೀಕ್ಷಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಮರ್ಥರಿಂದ ಮಾನಸ ಬೋಧೆಯಾದ ಶ್ರೀರಾಮ ತ್ರಯೋದಶಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ अंदिनिंद श्रीधरर जीवनाडियायितु. 1927 साली त्यांनी पुणे सोडलं आणि विजयादशमीच्या दिवशी त्यांनी सज्जनगडावर प्रवेश केला. सज्जनगडावर आल्यावर त्यांनी साधना सुरू केली. समर्थांची पूजा अर्चा, फुलं गंध उगाळणं, झाडलोट करणं, ज्या काही सेवा होत्या त्या स्वीकारल्या आणि त्या प्रामाणिकपणे त्यांनी 3 वर्ष सतत अत्यंत जागृत राहून त्या उपासना केल्या. मनमोहक सह्याद्री पर्वत श्रेणिಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸತಾರಾ ಶಹರದಿಂದ ಸುಮಾರು 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಊರ್ಧ್ವಮುಖಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಸಜ್ಜನಗಡ. ಇಲ್ಲಿ ಮಂದ ಸ್ಮಿತಿಯಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಾಳೆ ಊರ್ಮುಡಿ. ಸಜ್ಜನಗಡವು ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ
ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಆಶ್ರಯತಾಣವಾದ ಕೋಟೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶಿವರಾಯನು ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಉಂಬಳಿಯಿಂದಾಗಿ. हा जो संपूर्ण वाडा, हा जो संपूर्ण एक वाडा आपल्याला दिसतोय, इमारत दिसतेय, ही छत्रपती शिवाजी महाराजांची राहायची वास्तू आहे. समर्थ रामदास स्वामीजींनी छत्रपतींना 1649 साली चाफळला शेंगणवाडीच्या बागेमध्ये अनुग्रह दिला आणि तो अनुग्रहाचा सोहळा संपन्न झाल्यानंतर छत्रपतींनी समर्थांना अशी प्रार्थना केली शिवाजी महाराजांनी की आपण परळीच्या किल्ल्यावरती वास्तव्यासाठी यावं. परळीचा किल्ला म्हणजे हा सज्जनगड. इथे समर्थ शेवटचे 6 वर्ष म्हणजे 1676 ते 1682 असं 6 वर्षाचं वास्तव्य समर्थांचं याच खोलीमध्ये या वाड्यामध्ये झालं. इथे समर्थांचं येण्याचं ज्यावेळेला निश्चित झालं त्यावेळेला इथला जो किल्लेदार होता जिजाजी काटकर नावाचा, त्या जिजाजी काटकराला छत्रपती शिवाजी महाराजांनी लिहिलेलं पत्र उपलब्ध आहे. त्या पत्रामध्ये छत्रपतींनी असं म्हटलेलं आहे की गोसावी शिवथर प्रांती राहत्याती, किल्ल्यावरती वास्तव्यासाठी यावायचं म्हणत्याती, येतील तेव्हा येऊ देणे, जातील तेव्हा जाऊ देणे आणि त्यांचा हरएकाविषयी समाचार घ्यायचं जाणे, अशी इथल्या किल्लेदाराला छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आज्ञा केली आणि समर्थ या किल्ल्यावरती राहायला आले. ಯವನರ ದಾಳಿಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಕಣಬದ್ಧನಾದವನು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ. ಆತನನ್ನು ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸರ ಅನನ್ಯ ತಪೋಶಕ್ತಿ. ಸತಾರದಿಂದ ಅನತಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಜಾಫಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸರ ತಪೋಭೂಮಿಯಾಗಿದ್ದಿತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿರುವ ಮಂದಿರದ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗಿದ್ದು ಗುರು ಸಮರ್ಥರ ಮಾನಸ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆಣತಿಯ ಮೇರೆಗೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮ, ಸೀತಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಾಗೂ ಮಾರುತಿ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಗುರು ಸಮರ್ಥರ ಶ್ರೀಹಸ್ತದಿಂದಲೇ ಪೂಜೆಗೊಂಡಂಥವು. ಇದೇ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾಫಳದಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಮರ್ಥರು ಶಿವರಾಯನಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನಿತ್ತು ಹರಸಿ ಮತಾಂಧನಾದ ಔರಂಗಜೇಬನ ವಿರುದ್ಧ ಯಶಸ್ವಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ್ದು. ನಯನ ಮನೋಹರವಾದ ಸಜ್ಜನಗಢ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಶಾಸನ ರೀತ್ಯ ಶಿವರಾಯನು ಗುರು ಸಮರ್ಥರಿಗೆ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥನಾದನು. ಸಜ್ಜನಗಢ ಕೋಟೆಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರವು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ದ್ವಾರವಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮರ್ಥ ದ್ವಾರವು ಸಜ್ಜನಗಢದಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗುರು ಸಮರ್ಥರು ತಮ್ಮ ಪಾದಧೂಳಿಯಿಂದ ಪವಿತ್ರವನ್ನಾಗಿಸಿದ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಸಜ್ಜನಗಢದಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು ಭೋನ್ಸ್ಲೆ ಮಹಾರಾಜರು ನೀಡಿದ ದತ್ತಿಯ ವತಿಯಿಂದ. जनीतो चितो मानवी धन्य होतो, जय जय रघुवीर समर्थ. हे जे मंदिर या ठिकाणी आपल्याला दिसतंय, हे संपूर्ण दगडी काम जे आहे या मंदिराचं ते छत्रपती संभाजी महाराजांच्या हस्ते झालेलं आहे. समर्थ रामदास स्वामीजींचं निर्याण झाल्यानंतर छत्रपती संभाजी महाराजांनी अवघ्या 6 महिन्यामध्ये हे दगडी मंदिराचं बांधकाम पूर्ण केलेलं आहे. आतमध्ये या ज्या मूर्ती आहेत श्रीराम, लक्ष्मण, सीतामाई आणि मारुतराय, याही समर्थकालीन मूर्ती आहेत आणि समर्थ रामदास स्वामीजींनी 5 दिवस या मूर्तींचं आपल्या स्वहस्ते पूजन केलेलं आहे. ಮಂದಿರದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿ ಗಣಪತಿಯು ವರಪ್ರದನಾಗಿ ಅಭಯ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಅಂಜಲೀಬದ್ಧನಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಮಾರುತಿಯು ಭಕ್ತರ ಮನೋಭೀಷ್ಟವನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೈಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಅನವರತ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಮೂರ್ತಿಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀರಾಮ, ಸೀತಾಮಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮಾರುತಿಯ ದಿವ್ಯ ಮನೋಹರ ವಿಗ್ರಹಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡ ಪ್ರಸಂಗ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. तंजावरला समर्थ रामदास स्वामीजींचा एक मठ आहे आणि या मठामध्ये व्यंकोजीराजे भोसल्यांचं वास्तव्य होतं. समर्थ रामदास स्वामी या व्यंकोजीराजे भोसल्यांच्याकडे गेले आणि त्यांनी व्यंकोजीराजेंना असं म्हटलं की मला काही रामाच्या मूर्ती तयार करून पाहिजेत.
त्यांनी सांगितलं की मूर्तिकार आहे पण तो अंध आहे, त्याला दृष्टी नाही आहे. समर्थाने सांगितलं हरकत नाही, बोलवा म्हणाले त्याला. आणि तो आर्णीकर कुटुंबातला एक अंध कारागीर समर्थांच्या समोर आला आणि समर्थ त्या अंध कारागिराला विचारतायत की मला रामाच्या मूर्ती तयार करून देशील का. तो अंध कारागीर म्हणाला, महाराज मूर्ती घडवून घडवून माझी दृष्टी गेलेली आहे, आपली जर पूर्ण कृपा माझ्यावरती झाली तर मी या मूर्ती घडवून देण्याची माझी खूप आंतरिक इच्छा आहे. समर्थांनी त्याची आंतरिक इच्छा जाणली आणि त्या अंध कारागिराला आपल्या सामर्थ्यानं दिव्य दृष्टी दिली. जे समर्थ म्हणतात, सामर्थ्य आहे चळवळीचे, जो जो करील तयाचे, परंतु तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे. समर्थ रामदासांनी आपल्या सामर्थ्यानं त्या अंध कारागिराला दिव्य दृष्टी दिली आणि त्या अंध कारागिराकडून या रामराय, लक्ष्मण, सीतामाई, मारुतराय या मूर्ती तयार करून घेतल्या. अतिशय सुंदर अशा मूर्ती तयार करून झाल्या. आणि त्या मूर्ती तयार करून झाल्यानंतर समर्थाने त्या अंध कारागिराला असं विचारलं की तुला या आता मला जशा पाहिजे होत्या तशा मूर्ती तू तयार करून दिलेल्या आहेस, आता मी तुला याबद्दल मी काय देऊ. अंध कारागीर हा आध्यात्मिक जीवन जगणारा होता, पारमार्थिक सुखाचा आनंद घेणारा होता. त्यांनी समर्थांना असं म्हटलं की महाराज मला ज्या वेळेला दृष्टी नव्हती त्यावेळेला मी एका कोपऱ्यामध्ये बसून मी फक्त रामाच्या चिंतनामध्ये एक आनंद उपभोगत होतो आणि माझ्या दृष्टीला आता सगळं जग दिसायला लागल्यानंतर मला या जगातली प्रत्येक वस्तू हवीशी वाटायला लागलेली आहे. तेव्हा महाराज माझी दृष्टी पूर्ववत करा, म्हणजे मला अंध केल्यानंतर मला फक्त रामाच्या चिंतनाचाच एक आनंद मिळेल. ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಸೌಖ್ಯದ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಶ್ವರವಾದ ಲೌಕಿಕ ಜೀವನವು ನಿಸ್ಸಾರವೆಂಬ ಗಹನವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಸಹ ಈ ಪ್ರಸಂಗದ ನಿರೂಪಣೆ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಢದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಾಯಿದೇವಿ ಮಂದಿರ. ಶ್ರೀ ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸರು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಫಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಅಂಗಾಯಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಸಜ್ಜನಗಢದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತೃವಿಯೋಗ ಸನ್ನಿಹಿತವಾದುದನ್ನರಿತ ಶ್ರೀ ಗುರುಸಮರ್ಥರು ಅಂಗಾಯಿ ದೇವಿ ಸನ್ನಿಧಿಯ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಲೀನಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡರೆಂದು ಪ್ರತೀತಿ. ಗುರು ಸಮರ್ಥರ ನಿವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಶೇಜ್ಘರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಕಚೇರಿಯೂ ಸಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಕೆಳಗೆ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮರ್ಥರ ಸಮಾಧಿ ಮಂದಿರ ಇಡೀ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. समर्थांनी जो देह ठेवला तो पलीकडे शेजघरामध्ये ठेवला, पण त्यांच्यावरती अग्निसंस्कार जो केला समर्थांच्यावरती मुख्य, तो या समाधीच्या ठिकाणी इथे केलेला आहे. तिथे देह ठेवल्यानंतर समर्थांना या ठिकाणी त्यांचा देह इथे आणला गेला आणि त्या देहावरती इथे अग्निसंस्कार केला गेला. अग्निसंस्कार केल्यानंतर तिसऱ्या दिवशी राखेतून आपोआप वरती आलेली ही स्वयंभू समाधी आहे. या समाधीचा फक्त खालचा चौथरा बांधलेला आहे, मधला जो गाभारा आहे तो स्वयंभू आहे. की समर्थांनी या ठिकाणी देह ठेवल्यानंतर त्यांचे पट्टशिष्य कल्याण स्वामी गडावरती नव्हते. समर्थांच्या आज्ञेनुसार कल्याण स्वामी बार्शी, डोमगाव, परांडा या भागामध्ये भ्रमण करत होते आणि परांड्याला वास्तव्य असताना समर्थ रामदास स्वामींनी या ठिकाणी देह ठेवला आणि देह ठेवल्यानंतर कल्याण स्वामींनी अंतर्ज्ञानाने ओळखलं की अरे आपली गुरुमाऊली या ठिकाणी नाही आहे, गुरुमाऊलीने आपला देहत्याग केलेला आहे, तर आपण गडावरती आता जावं. जरी समर्थांची आज्ञा होती तरी सुद्धा आयुष्यामध्ये कल्याण स्वामींनी फक्त एकदाच समर्थांच्या आज्ञेचं उल्लंघन केलं, त्यांना राहावलं नाही. म्हणजे आपल्या प्राणाचीही पर्वा न करणारे कल्याण स्वामी समर्थांनी देह ठेवल्यानंतर तेही स्वतःचा देह या ठिकाणी विसर्जन करतील असं समर्थांनाही मनातून वाटत होतं. म्हणून त्यांनी कल्याण स्वामींना या ठिकाणी बोलवलेलं नव्हतं आणि उलट येऊ नको अशी आज्ञा केली होती. समर्थांची आज्ञा होती तरी सुद्धा कल्याण स्वामी गडावरती आले. सगळीकडे पाहिलं की समर्थ कुठे दिसत नाहीयेत. त्या पलंगावरती बसलेले असायचे, त्या शेजघरामध्ये बसलेले असायचे, पण समर्थ तिथे दिसत नाहीत म्हटल्यानंतर कल्याण स्वामी या समाधीजवळ आले. या समाधीजवळ आले आणि या पाषाणाच्या समाधीला कल्याण स्वामींनी कडकडून मिठी मारली. गुरुमाऊली म्हणून मोठ्यांदा हंबरडा फोडला. ती पाषाणाची समाधी अशी दुभंगलेली आहे. समाधीचे दोन भाग झालेले आहेत आणि समाधीच्या बाहेर येऊन
पुन्हा समर्थ रामदास स्वामींनी कल्याण स्वामींना दर्शन दिलं आणि कल्याण स्वामींना असा उपदेश केला की म्हणाले हा संप्रदाय पुढे टिकला पाहिजे, पुढे ही परंपरा